Hello everyone, how are you? I hope all of you are very well and fit by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students who has already admitted in our college. Congratulate to all the students. I think all of the students know due to the pandemic COVID-19, the whole country has already locked down itself. The whole country is struggling with it. In this moment, most of the colleges of our country has already started the online class. We are also started giving the online classes to continue the study. It is easy to make connection with you all. I hope this will help us to cover the syllabus and you can achieve the idea of the syllabus and to maintain the flow of the study. Due to the coronavirus, we cannot connect with you, so I will try my best to connect with you by the online class. I hope all of the students can join the online class. This is most important for you. Now I would like to introduce with you. Hello dears, I am MD Bilal Hussain. I am in English lecturer in Sultanpur Hanifpur School and College. Today I will discuss about the topics of appositive. This is most important topics for SSC BM. If you follow the online class very carefully, I hope all of the students can understand the grammar appositive. This topic is already done in many of your classes, but who are new students, they cannot understand the appositive. Now I will try my best to understand the grammar appositive. Before going to the elaborate discussion, first of all we have to know the appositive. If you have a clear idea about the appositive, you have to know the main idea of the appositive. Now I will discuss about the appositive. Hello dear students, you will be attentive in the online class. If you have any question, please ask me or comment through the inbox. Okay? Appositive. First of all, I will define the appositive. So we may define the appositive. Appositive is one type of grammar. দুটি নাউন যখন পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে কি করে মডিফাই করে অথবা একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, দ্বিতীয় নাউনটি প্রথম নাউনটির অ্যাপোজিটিভ হয়। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা এখানে কি বুঝলাম? দ্বিতীয় নাউনটি প্রথম নাউনটির সম্পর্কে যে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে এটি হলো অ্যাপোজিটিভ। তাহলে দুটি নাউন, কয়টা নাউন? দুটি নাউন পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাবে, তাহলে সেটা হলো কি অ্যাপোজিটিভ। ক্লিয়ার? দেয়ার আর থ্রি কাইন্ডস অফ অ্যাপোজিটিভ। অ্যাপোজিটিভ কয় প্রকার? তিন প্রকার। এক নাম্বার হলো কি সাবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ, অবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ, পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা কয় প্রকার অ্যাপোজিটিভ জানলাম? তিন প্রকারের অ্যাপোজিটিভ সম্পর্কে জানলাম। এবার আসল সাবজেক্টিভ আর অ্যাপোজিটিভ। সাবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ হলো যে অ্যাপোজিটিভ গুলো সাবজেক্টের পরে বসে ওই সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে, সেটা হলো কি সাবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। ক্লিয়ার? এবার আসো অবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। যে অ্যাপোজিটিভ গুলো
বসে ওই অবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে তাকে অবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ বলে। তারপরে আসো নেক্সট লাস্ট ওয়ান, পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ। যে অ্যাপোজিটিভ গুলো অবজেক্টের পরে বসে অধিকার প্রকাশ করে বা সত্ত্বাধিকার প্রকাশ করে তাকে পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ বলে। ক্লিয়ার? নাও I will give some example so that you can understand the appositive very easily. Okay, follow the example. Subjective appositive, দেখো ইবা, ইবা হলো কি একটা মেয়ের নাম। এ স্টুডেন্ট, ইবা এ স্টুডেন্ট read attentively, দেখ ইবা হলো কি একটা স্টুডেন্ট, এ স্টুডেন্ট রিড অ্যাটেন্টিভলি, কিভাবে পড়ে? মনোযোগ সহকারে পড়ে। তাহলে দেখো ইবা একটা কি? মেয়ে। আর এখানে সেন্টেন্সে ইবা কি? সাবজেক্ট। সাবজেক্টের পরে দেখো আরেকটা এ স্টুডেন্ট, এইটো একটা কি? নাউন। ইবাও একটা নাউন, এ স্টুডেন্ট হলো একটা কি? নাউন। দেখো দুইটা নাউন না? দুইটি নাউন পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে মিনিং করলে সেটা হয় কি? অ্যাপোজিটিভ। তো দেখো এই স্টুডেন্টও যে, ইবাও সে, ইবা ইবা হলো একজন স্টুডেন্ট আর এই স্টুডেন্ট হলো কি? ইবা। দুইজন একই ব্যক্তি। তো দুইটি নাম পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে কি করে? নির্দেশ করলে বা বোঝালে সেটা হয় কি? অ্যাপোজিটিভ। তাহলে ইবা একটা সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে আরেকটা নাউন বসছে, তাই কি করছে? এই এই নাউনটা এই ইবা সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে, তাই এটা হলো কি? অ্যাপোজিটিভ সাবজেক্ট বা সাবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। ক্লিয়ার? আরেকটা উদাহরণ, উম্মে সালমা a primary school teacher, उनमें सामने है प्राइमरी स्कूल की टीचर is punctual, punctual, দেখছো? তাহলে উম্মে সালমা a primary স্কুল টিচার ইজ পাঞ্চুয়াল। দেখো উম্মে সালমা হলো কি? একটা নাউন না? আবার এখানে সাবজেক্ট হিসেবে বসছে না? তারপর দেখো এ প্রাইমারি স্কুল টিচার, এ প্রাইমারি স্কুল টিচার কে? উম্মে সালমা। এ প্রাইমারি স্কুল টিচার এটা কি? নাউন। এটাও একটা নাউন, এটাও একটা কি? নাউন। তো এটা কি? সাবজেক্ট হিসেবে বসছে। তো এই সাবজেক্টের পরে কোন নাউন বসে কি করে? ওই সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করলে সেটাই হয় সাবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এটা দেখলাম সাবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ আমরা বের করতে পারবো তো। তাহলে সাবজেক্টের পরে যদি আরেকটা নাউন থাকে, ওই নাউন যদি ওই সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে তাহলে সেটি হবে সাবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে দেখো এবার আমরা দেখাবো কি? এবার আমরা ফলো করব অবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব। ওকে, অবজেক্টিভ, দেখো এবার অবজেক্টিভ, এই অবজেক্টিভ, অবজেক্টিভে দেখো they made, দেখো they met with Mr. Khan, a writer of কি? ইংলিশ। তাহলে এখানে কি বসছে? দেখো অবজেক্ট হিসেবে বসছে।
এই যে এটা, তাহলে অবজেক্টের পরে কি বসছে, দে মেট উইথ মিস্টার খান, তাহলে এই দেখো দে হচ্ছে এখানে কি সাবজেক্ট, এটা হি মেট হচ্ছে কি ভার্ব, এটা উইথ মিস্টার খান এটা হচ্ছে কি অবজেক্ট। অবজেক্টের পরে আবার এটা একটা কি রাইটার অফ নাউন দেখো, তাহলে অবজেক্টের পরে নাউন বসে ওই অবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করলে সেটা হচ্ছে কি অবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। তাহলে দে মিট উইথ মিস্টার খান, তারা মিস্টার খানের সাথে কি করবে, সাক্ষাৎ করেছিল, এ রাইটার অফ ইংলিশ, তিনি ইংরেজির একজন লেখক। তাহলে কে ইংরেজি একজন লেখক কে, মিস্টার খান, দেখো মিস্টার খান, তাহলে অবজেক্টের পরে এই অবজেক্টের মধ্যে একটা নাউন, তাই না, তাহলে দুটি নাউন পরস্পর পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইলে সেটা অ্যাপোজিটিভ, আর অবজেক্টের পরে বসার কারণে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা কিভাবে এভাবে কি করব, প্র্যাকটিস করব। আরেকটা দেখো, হি ইনভাইটেড, হি ইনভাইটেড him, he invited him a salam, he invited him a salam and professor of Dhaka University, দেখো হি ইনভাইটেড তিনি কি করছেন, নিমন্ত্রণ করেছিলেন কাকে, এম এ সালামকে, আর এম এ সালাম হলো কি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন কি প্রফেসর। তো দেখো ইনি হলো একটা কি অবজেক্ট, অবজেক্ট নাউন, আর ইনি হলো একটা কি নাউন, তো দুইটা নাউন পাশাপাশি বসে অবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে, তাই এটা হলো অবজেক্টিভ অ্যাপোজিটিভ। আর ইনভাইটেড হলো কি এটা ভার্ব, আর হি হলো কি সাবজেক্ট। ওকে, তো দেখো আরেকটা উদাহরণ দেখো, পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ। এবার আমরা কি পসেসিভ অ্যাপোজিটিভের উদাহরণ ফলো করব। পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ হলো কি, যে পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ যে অ্যাপোজিটিভ, যে অ্যাপোজিটিভ গুলো কি করবে, কিসের পরে বসবে, অবজেক্টের পরে বসে অধিকার প্রকাশ করে, তাকে বলে পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ। যেমন দেখো আই হ্যাভ রিড নজরুল, I have read নজরুল, the poets, POE এই অ্যাপোস্ট্রফ দিয়ে এস দিছি, পসেসিভ বানাইছি পোয়েট ওয়ার্ডস। তো দেখো এই নজরুল, তো এটা কি করছে, পসেসিভ অধিকার বুঝাইছি কি, এই দেখো পোয়েটস, পোয়েটস এর কি করছি, অধিকার কি বানাইছি, পোয়েটস এর পসেসিভ বানাইছি। তাহলে আই হ্যাভ রিড নজরুল দ্য পোয়েটস অফ ওয়ার্ড, তাহলে নজরুল কি একজন কবি না, তাহলে ওনার পসেসিভ হইছে দ্য পোয়েট। তাহলে এখানে কি অধিকার প্রকাশ পাইছে, কি সমান অবজেক্ট, নজরুল একটা এখানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে, নজরুলের পরে পসেসিভ, নজরুলের পরে একটা কি বসছে, অ্যাপোজিটিভ নাউন বসছে, বৈশা কি করছে, এই নজরুলকে, নজরুল অধিকার প্রকাশ করছে বা স্বত্বাধিকার প্রকাশ করছে, এর জন্য এটা হচ্ছে পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ। আরেকটা উদাহরণ দেখো, হি রিড জন কিডস, জন কিডস the poets poem, দেখো এইটাও একটা কি, জন কিডস একজন কবি, লন্ডনের একজন ব্রিটেনের কবি। তো দেখো হি রিড জন কিডস, এই জন কিডস সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে, এবং এই যে অতিরিক্ত তথ্য বলতে কি এখানে অধিকার প্রকাশ করেছে, জন কিডস এর অধিকার প্রকাশ করেছে পোয়েটস দ্বারা, তাহলে এটা হচ্ছে কি একটা পসেসিভ কেস। আর পসেসিভ অ্যাপোজিটিভে দেখো এই অ্যাপোস্ট্রোফ, প্রপার নাউনটাকে কি অ্যাপোস্ট্রোফ দ্বারা পসেসিভ বানানো হয়, তখন এই অ্যাপোস্ট্রোফ দেখলে তোমরা কি করবা, পসেসিভ অ্যাপোজিটিভ চিনতে পারবা। তাহলে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হলো অবজেক্টের পরে নাউন বসে কি করবে, অধিকার প্রকাশ করবে, সেটা হলো অ্যাপোজিটিভ
possessive appositive. Hello dear students, I hope in this way you can practice it at home. If you practice it at home, I think you can learn more. As this is your again homework, no more today. See you again in the next class with a new topics. Thank you very much.